جب سیدہ نفیسہ سے کہا تو سیدہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے یہ بات اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی سمجھدار لڑکے سے اگر اس کے نکاح کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کی جانب سے یہی بات آتی ہے کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ابھی گھر نہیں بنایا، ابھی معاشی حالت اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا جا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات کی تو اس موقع پر نفیسہ کہنے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مالدار عورت سے شادی کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. تو نفیسہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے نکاح کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ عقد نکاح میں بندھنا چاہتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غور کر کے بتاؤں گا مشورے کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا آئے اور آپ نے ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو، آپ رشتہ اچھا ہے، خاتون بہت صاحب کردار بھی ہیں اور معاشی طور پر بہت سٹرونگ بھی ہیں، لیکن آپ دیکھ لو جیسے آپ مناسب خیال کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. تو انہوں نے کہا پھر دیر کاہے کو کرنی ہے، چلو اٹھو خدیجہ کے پاس چلتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سیدہ خدیجہ کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور پھر آخر سیدہ خدیجہ کی مشکل آسان ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا اور اس طرح سے بات طے پائی. تو نکاح کا سلسلہ منعقد کرنے کے لیے یقیناً کوئی دن بھی طے پایا ہوگا. پھر وقت آیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ موقع بھی ضرور سامنے آئے. کس قدر سیدہ خدیجہ کا دل خوش ہوگا اس نکاح سے، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص منصب پر فائز ہونے والے ہیں. آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے وہ جانتی تھی کہ آپ پر آسمان سے خاص رحمت ہے. اسی وجہ سے ان کا دل آپ کے لیے بہت زیادہ جھک چکا تھا. اور اس دوران ایک خاص واقعہ بھی ہوا. عربوں کے یہاں خواتین کی ایک خاص عید ہوا کرتی تھی. اس عید کے موقع پر ایک یہودی آیا. اس نے کہا تم میں ایک نبی آنے والا ہے. خواتین سے مخاطب ہو کر کہا میری بات کان کھول کر سن لو، تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کر سکتی ہے تو ضرور نکاح کر لے. یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی. اس موقع پر جو خواتین کا طرز عمل تھا وہ بڑا عجیب تھا. ہر خاتون نے اپنی بساط کے مطابق اس کو گالیاں دیں، برا بھلا کہا، سوائے سیدہ خدیجہ کے. سیدہ خدیجہ اس موقع پر خاموش رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں متفق نہیں تھی باقی خواتین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتی تھی اس بنا پر سیدہ خدیجہ انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آتا ہے اور کب وہ موقع آتا ہے. اور اس کے بعد بہت جلدی سیدہ خدیجہ کو موقع ملا. ابھی نبوت کو 15 سال باقی تھے اور انہوں نے پیغام بھجوایا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہوئی، بات طے ہو گئی اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا. عربوں کے یہاں ایک روایت ہے، جب کبھی عربوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ایک فرد لڑکی والے کی طرف سے اٹھتا تھا اور ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے. ہمارے یہاں ایسے نکاح نہیں ہوتے. ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر کوشش یہ کی جاتی کسی کو کسی کی آواز نہ آئے. اس کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہوتی ہے. اس مقصد کے لیے میوزک جو ہے وہ ساری کمی پوری کر دیتا. تو میوزک کی تیز آوازوں میں رشتوں کی محبت بھری آوازیں دب جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کافی، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت
पढ़ी लिखी शादियां नहीं होती। शादियां, निकाह ऐसे होते हैं जिसमें लोग आपस में ग्रुप्स की शक्ल में रिश्ते को मजबूत करने के लिए या मुलाकातें होती हैं तो बातचीत होती है, खवातीन भी मर्द भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, तो एक अच्छा मौका तो होता है कि सब लोगों के दरमियान बाहमी ताल्लुक जो है वो रिवाइज हो जाता है और लोग खुश होते हैं मिलके, और खुशी और गम का जो साथ है रिश्ते को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बात इस मौके पर जाननी बहुत जरूरी है कि जब लड़की वालों की तरफ से कोई उठे और लड़की की खूबियां बयान करे, और लड़के वालों की तरफ से कोई उठे और लड़के की खूबियां बयान करे, तो रिश्ते में इतने रिश्तेदार दोबारा इस अंदाज में नहीं मिलते। तो सारे रिश्तेदारों के दिल में उस जोड़े के बारे में एक खास किस्म का इमेज भी बैठता। तो ऐसा ही मौका था जब सैयदना अबू तालिब जो थे, हजरत अबू तालिब, वो उठे और अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करके उन्होंने कहा कि उसने हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से पैदा किया और हमें अपने घर का मुहाफिज बनाया है। फिर उसने कहा कि मोहम्मद को खदीजा से और खदीजा को मोहम्मद से निकाह की रग़बत है। फिर कहने लगे कि मोहम्मद को जिस नौजवान के साथ मुआज़ना करना चाहे, मोहम्मद उसके मुकाबले में अपनी अक्ल, हिकमत, अपनी शराफत में, खानदानी एतबार से, हर एतबार से मोहम्मद बाकी नौजवानों से बेहतर है। जहां तक माल का ताल्लुक है तो ढलता साया है और ऐसी आरियत है जो लौटा दी जाती है। खदीजा को मोहम्मद से, मोहम्मद को खदीजा से निकाह की रग़बत है। मुझसे जो माल मांगते हो मैं देने के लिए तैयार हूं और मैं उसके मोहम्मद का निकाह खदीजा से करता हूं। अबू तालिब बैठे तो क्या आप जानते हैं कि सईदा खदीजा की जानिब से कौन कौन उठा था, किसने खुतबा दिया था, किसने बातचीत की थी? सईदा खदीजा की जानिब से वर्का बिन नौफल खड़े हुए थे और उन्होंने सईदा खदीजा की सिफात बयान की। उनके बारे में भी ऐसे ही जज्बात का इजहार किया, उनकी अक्लमंदी और उनके हिल्म, उनके सब्र और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बयान की। और फिर ये कहा कि मैं खदीजा का निकाह मोहम्मद से करता हूं। ये उस दौर का उसूल था। और इस तरह से जब निकाह हो गया तो निकाह के बाद आप उठ के जाने लगे तो सईदा खदीजा ने आपको बुलवाया कि आप कहाँ चले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा खदीजा ने कहा कि आप इसी घर में कयाम करेंगे, रिक्वेस्ट की थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के घर में ही कयाम किया था। और जब वही नाजिल हुई, आप जब नबी बने थे तो वही घर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद भी उसी घर में पैदा हुई, और हिजरत से पहले आप उसी घर में तशरीफ रखते थे। तो ये हमारी जिंदगी के हवाले से बड़ी अहम चीजें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बाद सैयदा खदीजा के साथ रहे। सैयदा खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुशी का मौका है, आप सबको गोश्त खिला दीजिए। 2 ऊंट ज़िबा करवाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाना सब लोगों को खिलाया। और शादी के मौके पर अरबों की यहाँ ये रिवायत थी कि लड़की को कुछ कपड़े, जेवरात या कुछ चीजें भिजवाई जाती थी, और लड़की के खानदान वाले इस बारे में बड़े कॉन्शियस होते थे। ये हमारे यहाँ भी रिवायत है, और लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि अच्छा लड़के वालों ने लड़की के लिए क्या किया। तो उस मौके पर भी ऐसा ही हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुश्किल को कैसे दूर किया गया कि आपके माली हालात तो इतने अच्छे नहीं थे, आपने इसका इजहार भी किया था। सईदा खदीजा का लिबास बनना है, उनके जेवरात, उनकी तैयारी, ये सब कुछ कैसे हुआ? सईदा खदीजा मालदार खातून थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद मेहरबान थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को अपनी इज्जत समझती थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिबास भिजवाए थे कि आप अपनी जानिब से ये हमारे घर भिजवा दीजिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास फिर सईदा खदीजा के लिए भिजवाए थे। ता हयात सईदा खदीजा का यही तर्ज अमल रहा। उन्होंने इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मौके पर बेहद इज्जत और एहतराम के साथ अपनी जानिब से तोहफतन बिछ के उस माल को लगाया। सईदा
खदीजा से निकाह की तकरीब के हवाले से एक खास चीज और सामने आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पहला वलीमा किया था। इस मौके पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि सैयदा खदीजा का हक महर क्या था। तो आज ये अहद जरूर कर लें कि अपने नबी की हर बात के बारे में जानना है। हमें उनके बारे में इसलिए जानना है कि उनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है। आपके महर के बारे में हमें ये रिवायात मिलती हैं कि 500 ओकिया महर मुकर्रर हुआ था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा किया था। तो यूं सैयदा खदीजा के साथ निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक अहम मोड़ साबित हुआ।